नमस्कार माय डियर ऑल फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स आम समस्त गोटे इम्पोर्टाट चैप्टर इंग्लिश ग्रामर रे जेटा हूँ स्पीच बेसिकली जदि आम देखा ए बहुत गुड़े नियम अच्छी बहुत गुड़े रूल्स अच्छी या बुझापी या जानापी अनेक कॉम्पिटिटिव परीक्षा एवं अदर एग्जाम गुड़ा ये क्वेश्चन आसे आम आज तार विषय पढ़ा बोधे ये गोटे क्लास रे सरबनी आमको दुईटा कि तीन टा क्लास नापी पड़ो तेणु समस्त को रिक्वेस्ट कि तीन टा क्लास देखिए समस्ते तापर जाकि गोटे बेसिक आइडिया समस्ते पाइपर स्पीच विषय को देखा गले स्पीच हूँ टू टाइप्स जो आम रिपोर्टेड स्पीच देखा प्रथम देखिए स्पीच क्या कहुए स्पीच हूँ स्पीकर्स स्टेटमेंट गोटे स्पीकर स्टेटमेंट को आम स्पीच कहूँ वक्ता कौन कहवाई चाहूँ गोटे वक्ता कौन कहवाई चाहूँ वक्तार स्टेटमेंटा को स्पीकर स्टेटमेंट को कौन कहुए नरेशन बोली कहुए जब देखिए दुई भाग व्यक्त कराई डायरेक्ट नरेशन आउट हूँ इनडायरेक्ट नरेशन डायरेक्ट नरेशन हूँ स्पीकर स्टेटमेंट जिते स्पीकर स्टेटमेंट को अन्य कहीं कहे अन्य क्या द्वारा कहुए से इनडायरेक्ट नरेशन बोली कहुए प्रथम देखिए डायरेक्ट नरेशन डायरेक्ट स्पीच बा डायरेक्ट नरेशन स्पीकर स्टेटमेंट इज केप्ट इनसाइड इनवर्टेड कमा ये जानापी पड़ो बेसिकली क्लास 9-10 जो आम प्रथम फास्ट स्पीच पढ़ू से क्वेश्चन आसे जे हाउ कैन यू फाइंड आउट आपण मैंने जानवे केमती जे एटा हूँ डायरेक्ट स्पीच बा एटा हूँ इनडायरेक्ट स्पीच बोली बेसिकली आमको आइडेंटिफाई करने कहुए से केस रे आम केमती जापर एटा डायरेक्ट स्पीच बोली ना डायरेक्ट स्पीच रे स्पीकर स्टेटमेंट गोटे स्पीकर स्टेटमेंट इज केप्ट इनसाइड इनवर्टेड कमा स्पीकर स्टेटमेंट टाको गोटे इनवर्टेड कमा भीतर रखा जाइथिबो एवं कौन हो स्टेटमेंटा आपनकर एफर्मेटिव हो बा नेगेटिव हो बा इंटरोगेटिव हो इंपेरेटिव हो एक्सक्लेमेटरी हो व्हाटएवर इट मे बी जो प्रकार सेंटेंस हो ना कहीं इटा इनवर्टेड कमा भीतर ही रहिबो जमती गोटे एग्जांपल अच्छी राम सेंट आई एम राइटिंग ए लेटर आप देखिपे ये राम सेट एवं आई एम राइटिंग ए लेटर स्टेटमेंट को आपणकर लिखा जाइए इनवर्टेड कमा भितर ही रखा जाइए बर्तमान देखिए इनडायरेक्ट स्पीच रे मध्य ठीक से भाई इनडायरेक्ट स्पीच रे इनवर्टेड कमार कौन व्यवहार हुए ना इनवर्टेड कमार कौन व्यवहार हुए ना इनडायरेक्ट स्पीच तेणु आम इजिली आइडेंटिफाई करिपरिबा जदि इनवर्टेड कमा यूज हो ताने एटा डायरेक्ट स्पीच को बुझाऊँ जदि इनवर्टेड कमा व्यवहार हो नथिबो ताले एटा इनडायरेक्ट स्पीच को बुझाऊँ आ कौन हो ना इनडायरेक्ट स्पीच जिते आम कर सारा गोटे डायरेक्ट स्पीच रू से लास्ट फुल स्टॉप ही बसिबो नो अदर पंक्चुएशन मार्क आउ कौन पंक्चुएशन मार्क बसिबो ना केवल ओनली फुल स्टॉप ही बसिबो आउ कौन पंक्चुएशन मार्क बसिबो ना आउ कौन हम गोटे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच को कन्वर्ट कला बेले এটা मन इच्छा चेंज करी हेबो नाही सेतिपई कुछ स्पेसिफिक रूल्स अछि देयर आर सर्टेन रूल्स से रूल्स अनुसार चेंज हबो एवं ए रूल्स गुडी को हमें परवर्ती क्लास गुडी कर डिस्कस करिया आलोचना करिबा आउ कोन हो इनडायरेक्ट स्पीच एटा हम कहि सारछि पूर्वरु स्पीकर स्टेटमेंट सेड बाय अदर्स स्पीकर स्टेटमेंट ता अन्य द्वारा कहा जाय एति कहू जिंस आपन के चारटा पॉइंट मन रखै पड़िबो इनडायरेक्ट स्पीच प्रथम पॉइंट होछि जे इन्वर्टेड कमा व्यवहार हबो नाही द्वितीय रे केवल फुल स्टॉप हबो हम सब एग्जांपल सब बुझेइबे नियम अनुसार परिवर्तन हबो एवं स्पीकर स्टेटमेंट ता अन्य कहा द्वारा कहजिबो ये गला आपनकर इनडायरेक्ट स्पीच रो कथा एतोट लागि जाउछि क्षमा करिवे तापर देखिबा हमें गोटे स्पीच रे गोटे डायरेक्ट स्पीच रे को प्रकार आपनकर सब रहुछि पार्ट एवं ए पार्ट गुड़ा को आपको चिन्ह पड़ो पार्ट गुड़ा को न चिन्हले आपड़ रूल्स गुड़ा पुट अप करेंगे ना कौटी कौ रूल्स पका कौटी कौ रूल्स अप्लाई हो जापर तेणु गोटे डायरेक्ट स्पीच पार्ट्स को जानापी गोटे एक्जाम्पल देखी एक्जाम्पलटा हूँ
ହି ସେଡ୍ ଟୁ ମି ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ବାଲେଶ୍ୱର। ସେ ମୋତେ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଉଛି। ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ ସମସ୍ତେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିପାରୁଥିବେ କାହିଁକିନା ଏଠି ଇନଭର୍ଟେଡ୍ କମାର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ୟାର ପାର୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ହି ସେଡ୍ ଟୁ ମି। ଏଠି ହି ହେଉଛି ରିପୋର୍ଟର ବା ୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବକ୍ତା। ହି ହେଉଛି ରିପୋର୍ଟର। କହୁଛି କିଏ କଥାଟା? ନା ସେ କହୁଛି। ସେଡ୍ ହେଉଛି ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସେଡ୍ ହେଉଛି ରିପୋର୍ଟିଂ ଭାର୍ବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ କ୍ରୁସିଆଲ ପଏଣ୍ଟ। ଏଟାକୁ ଆପଣ ଭଲ କି ମନେ ରଖିବେ ଯେ ରିପୋର୍ଟିଂ ଭାର୍ବ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି। କାହିଁକିନା ରିପୋର୍ଟିଂ ଭାର୍ବ ଅନୁଯାୟୀ ହିଁ ସବୁ ରୁଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ପୁଟ୍ ହେବ, କେମିତି ବ୍ୟବହାର ହେବ, ସେଇଟା ଆପଣ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଜାଣିବେ। ତେଣୁ ରିପୋର୍ଟିଂ ଭାର୍ବଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ସ୍ପିଚ୍ରେ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ୟାକୁ। ଏବଂ ତାପରେ ଯେଉଁ ରହିଲା ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ବାଲେଶ୍ୱର, ଏଇଟା ହେଉଛି ରିପୋର୍ଟେଡ୍ ସ୍ପିଚ୍। ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ବାଲେଶ୍ୱର, ଏଇଟା ହେଉଛି ରିପୋର୍ଟେଡ୍ ସ୍ପିଚ୍। ଏତିକ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଇନଭର୍ଟେଡ୍ କମା ଭିତରେ ଯାହା ରହିଲା ସେଟା ହେଉଛି ରିପୋର୍ଟେଡ୍ ସ୍ପିଚ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପିକର, ଏଇଟା ହେଉଛି ରିପୋର୍ଟିଂ ଭାର୍ବ। ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ସେ ରୁଲ୍ସ ରହିଛି। ଜେନେରାଲ ରୁଲ୍ସ ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି ସେଇ ରୁଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର। ପ୍ରଥମ ରୁଲ୍ସ ହେଉଛି ଯଦି ରିପୋର୍ଟିଂ ଭାର୍ବ ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବା ଫ୍ୟୁଚରରେ ଥାଏ ତେବେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ବେଳେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ରିପିଟ୍ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ରିପୋର୍ଟିଂ ଭାର୍ବଟା କୋଉଟା ମୁଁ କହିଦେଲି। ରିପୋର୍ଟିଂ ଭାର୍ବ ହେଉଛି କୋଉଟା? ଯଦି ସେଇଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବା ଫ୍ୟୁଚର ଭାର୍ବ ହେଇଥିବ ତେବେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟକୁ ଚେଞ୍ଜ ବେଳେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖନ୍ତୁ। ହି ସେଜ୍ ଆଇ ଆମ୍ ରାଇଟିଂ ଏ ଲେଟର। ହି ସେଜ୍ ଆଇ ଆମ୍ ରାଇଟିଂ ଏ ଲେଟର। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଇନଡାଇରେକ୍ଟ କଲାବେଳେ କ'ଣ ହେଲା? ହି ସେଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ଇଜ୍ ରାଇଟିଂ ଏ ଲେଟର। ଏଠି କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ପ୍ରୋନାଉନ୍। ଏଇ କେସ୍ରେ ରିପୋର୍ଟିଂ ଯେଉଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ରିପୋର୍ଟିଂ ସ୍ପିଚ୍ଟା ଅଛି ଆଇ ଆମ୍ ରାଇଟିଂ ଏ ଲେଟର, ଏହାର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହାର ଅନେକ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଟେନ୍ସ, ଆମେ ଫ୍ୟୁଚର କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ାରେ ପଢ଼ିବା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏତିକି ଜିନିଷ ଏଠି ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ହି ସେଜ୍, ଯେହେତୁ ଇ ସେଜ୍ଟା ହେଉଛି ରିପୋର୍ଟିଂ ଭାର୍ବ ଏବଂ ଏଇଟା ଅଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଭାର୍ବ, ତେଣୁ ଏ କେସ୍ରେ ରିପୋର୍ଟିଂ ସ୍ପିଚ୍ର କୌଣସି ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ନାହିଁ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ପ୍ରୋନାଉନ୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କରିବା ଗୋଟେ ଫ୍ୟୁଚର କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ାରେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆହୁରି କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ରିପୋର୍ଟିଂ ଭାର୍ବ। ରିପୋର୍ଟିଂ ଭାର୍ବ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୟାଟ୍ର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ରିପୋର୍ଟିଂ ଭାର୍ବ ପରେ। ତାପରେ ଦେଖିବୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଅଫ୍ ପର୍ସନାଲ ପ୍ରୋନାଉନ୍। ପର୍ସନାଲ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଯେମିତି ଆଇ ଏଠି ହେଲା ହି, ଆଇ ଏଠି ହି ହେଲା। ଅଦର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଲାଇକ୍ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟକୁ କରିବା। ଯଦି ସେ ଟୁ ଥିବ ତାହେଲେ ସେଟା ଟେଲ୍ ହେବ, ଯଦି ସେଜ୍ ଟୁ ଥିବ ତାହେଲେ ଟେଲ୍ସ ହେବ, ଏବଂ ଯଦି ସେଡ୍ ଟୁ ଥିବ ଟୋଲ୍ଡ ହେବ। ଏଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବାରବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ କ'ଣ ମନେ ରଖିବେ? ଗୋଟେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଇଫ୍ ରିପୋର୍ଟେଡ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଇଜ୍ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଟ୍ରୁଥ୍। ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟେଡ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ନୋଟିଫାଇ କରନ୍ତୁ ଟିକେ। ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଟ୍ରୁଥ୍ ଥିବ, ପ୍ରୋଭାର୍ବ ଥିବ, ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଥିବ, ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଥିବ, ହାବିଚୁଆଲ ଆକ୍ସନ୍ ଥିବ, ମୋରାଲିଟି ଥିବ, ଜେନେରାଲ ଟ୍ରୁଥ୍ ଥିବ, ଇନ୍ ଦିସ୍ କେସ୍ ରିପୋର୍ଟିଂ ଭାର୍ବ ପାଷ୍ଟ ଥିଲେ ବି ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଓନ୍ଲି ପ୍ରୋନାଉନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ରିପୋର୍ଟିଂ ଭାର୍ବ ଯଦି ପାଷ୍ଟ ଥାଏ ତାହେଲେ ଏଇଟା, ଯଦି ଏଇଟା ପାଷ୍ଟ ଥାଏ ବି ତାହେଲେ ଏଇଟା କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଖାଲି ନିୟମଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଟିକେ ପଢ଼ିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଲାବେଳେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝେଇଦେବି। ଏ ଜେନେରାଲ ରୁଲ୍ସରେ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା କଥା ବା କେଉଁଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବି। ତାପରେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ଯଦି ଦେଇଛି, ଆଉ ଯଦି ରିପୋର୍ଟେଡ୍ ସ୍ପିଚ୍ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଟ୍ରୁଥ୍, ପ୍ରୋଭାର୍ବ, ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ, ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଏମିତି ହେଇଥିବ। ଟିଚର ସେଡ୍ 2 + 2 ଇଜ୍ 4। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ। ଟିଚର ସେଡ୍ 2 + 2 ଇଜ୍ 4। ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଉଛି? Teacher told that 2 + 2 is 4. Teacher told that 2 + 2 is 4. ଏଇଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। Teacher told that 2 + 2 is 4. Teacher said, ସେଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା? told ହେଲା। told ପରେ କ'ଣ କହିଥିଲା ସେ ଏଠି ଇନଡାଇରେକ୍ଟରେ ଯେ that ବସିବ, that ବସିଲା 2 + 2 is 4। ଏଠି ଇଜ୍ ରହିଲା, ଏଠି ବି ସେଇ ଇଜ୍ ରହିଲା। ଯଦିଓ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏଇଟା ପାଷ୍ଟ ହେବା କଥା। ଆମେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା ନିୟମ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ଅଛି ଡାଇରେକ୍ଟକୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ କଲାବେଳେ।
କିନ୍ତୁ ଏଠି କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପଏଣ୍ଟ। ଏଇ ଜେନେରାଲ ରୁଲ୍ସ ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ କିଛି ରୁଲ୍ସ ଅଛି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇ ରୁଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇ ରୁଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଟାକୁ ପୁରା ଏକଦମ ଘୁଷି ଦେଇଦେବା ପଡ଼ିବ, ପୁରା ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିତେ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ରିପୋର୍ଟିଂ ଲେଖିଛି ମୁଁ ରୁଲ୍ସ ଫର ରିପୋର୍ଟିଂ ଭାର ଇନ୍ ପାଷ୍ଟ, ରିପୋର୍ଟିଂ ଭାର ଯେତେବେଳେ ପାଷ୍ଟ ଥିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଯଦି ରିପୋର୍ଟେଡ୍ ସ୍ପିଚ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେବ ଆପଣଙ୍କର ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍। ଯଦି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ହେଇଥିବ ସେଇଟା ହେବ ଆପଣଙ୍କର ପାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍। ଯଦି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପାରଫେକ୍ଟ ହେଇଥିବ ସେଇଟା ହେବ ଆପଣଙ୍କର ପାଷ୍ଟ ପାରଫେକ୍ଟ। ଯଦି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପାରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେବ ପାଷ୍ଟ ପାରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍। ଯଦି ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେବ ପାଷ୍ଟ ପାରଫେକ୍ଟ। ଯଦି ପାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେବ ପାଷ୍ଟ ପାରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍। ଏବଂ ଯଦି ପାଷ୍ଟ ପାରଫେକ୍ଟ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ନୋ ଚେଞ୍ଜ, ଆଉ ଯଦି ପାଷ୍ଟ ପାରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ବି ନୋ ଚେଞ୍ଜ। ଏଇ ଦୁଇଟା କେସ୍ରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ବାକି ଯେଉଁ ରହିଲା ଏଇ 6ଟା କେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ନଜର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ ରିପୋର୍ଟେଡ୍ ସ୍ପିଚ୍ଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଟେନ୍ସ କ୍ୟାରି କରୁଛି, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଟେନ୍ସ କ୍ୟାରି କରୁଛି। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇସବୁ ଫର୍ମୁଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ଥିବ ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ହେବ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଥିବ ପାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ହେବ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପାରଫେକ୍ଟ ଥିଲେ ପାଷ୍ଟ ପାରଫେକ୍ଟ ହେବ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପାରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଥିଲେ ପାଷ୍ଟ ପାରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ହେବ, ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ଥିଲେ ପାଷ୍ଟ ପାରଫେକ୍ଟ ହେବ, ପାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଥିଲେ ପାଷ୍ଟ ପାରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ହେବ। ଏବଂ ଏଇ ଦୁଇଟା କେସ୍ରେ କୌଣସି ଚେଞ୍ଜ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଆପଣ ଯଦି ମନେ ନ ରଖିବେ ତାହେଲେ ରିପୋର୍ଟେଡ୍ ସ୍ପିଚ୍ କରିବା ଏତେଟା ସହଜ ହେବନି। ଆହୁରି ତ ୟା ଆଗକୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ା ରୁଲ୍ସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବେସିକାଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଏବଂ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୁଲ୍ସ। ୟା ଆଗକୁ ବି ଅନେକ ରୁଲ୍ସ ଅଛି। ତ ଏଇଟାକୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେବେ ବା ସେଭ୍ କରିଦେବେ, ନହେଲେ ମୁଁ ନୋଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି। ପରେ କେମିତି କେତେବେଳେ ନୋଟ୍ କେମିତି କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଫ୍ୟୁଚର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ରହିବ, ଫ୍ୟୁଚର ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ କଲାବେଳେ। ଯଦି ୱିଲ୍ ଆଉ ସେଲ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ଉଡ୍ ଆଉ ସୁଡ୍ ହେଇଯିବ। ଯଦି କେନ୍ କୁଡ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କେନ୍ ଥିବ ସେଇଟା କୁଡ୍ ହେବ, ଯଦି ମେ ଥିବ ସେଇଟା ମାଇଟ୍ ହେବ। କୁଡ୍ ସୁଡ୍ ଉଡ୍ ମାଇଟ୍ ଥିଲେ ନୋ ଚେଞ୍ଜେସ୍। ଏସବୁ ଗୁଡ଼ା ଖାଲି ଟିକେ ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲାବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ ବୁଝେଇଦେବି, କହିଦେବି। ୟା ପରେ ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଏଇ ପ୍ରକାରର, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ସବୁ କେମିତି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଉଛି। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯଦି ଏଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଇଜି ହେବ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ। ତାପରେ କିଛି ସମ୍ ଅଦର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟକୁ କରାଯିବ ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ଟା, ଦିସ୍ ଥିଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ହେବ, ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଦିଜ୍ ଥିଲେ ଦଜ୍ ହେବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ହେୟାର ଥିଲେ ଦେୟାର ହେବ, ହେନ୍ସ ଥିଲେ ଥେନ୍ସ ହେବ, ନାଉ ଦେନ୍, ଏଗୋ ବିଫୋର୍, ଡ୍ୟାସ୍ ସୋ, ଟୁଡେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡେ, ଟୁମୋରୋ ଦ ନେକ୍ସଟ ଡେ, ୟେଷ୍ଟରଡେ ଦ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଡେ ଏଟସେଟ୍ରା। ଏମିତି ଗୋଟେ ଅନେକ ରୁଲ୍ସ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ପାରିବେ ତ ଟିକେ କପି କରିନେବେ, ଲେଖିନେବେ, ନହେଲେ ବି ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ କହିଦେବି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମର ହେଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।